ताकू भाभी की लाभ नमस्कार आपण माने देखुछंती ताकू भाभी की लाभ आउर एपिसोड 4 जदि एपिसोड 1 2 3 आपण माने देखि नांती तबे संपर्क क्रिएशन यूट्यूब प्लेलिस्ट को आपण माने चेक करंतु। एई अध्याय रे भाग नैथिबा भाई भौणी माने होछंती सिद्धार्थ मानसिंह, सानुज कुमार मोहांती, अमर सामंतराय, दिलीप, गायत्री समिता प्रधान, मीनाक्षी, गायत्री साहू, बेंजू, प्रियव्रत दास, वर्षा, टुटुकुनु चंड, मनीषा, कल्पना मल्लिक, आदर्श, लतीफ, मलय, कार्तिक, सोमेश, मिथुन मल्लिक, मांकड़, गणेश खुंटिया, लिप्सा, सुहासिनी रथ। स्वागत हृषिकेश परिड़ा। साधु भूमिका रे लिपु, ऋषि भूमिका रे श्री चैतन्य प्रधान। रचना परिचालना साउंड एडिटिंग दायित्व रे हृषिकेश परिड़ा। एही नाटकर अंतिम भाग रे रहिछि आपण मानक पई दुईटी प्रश्नर उत्तर। तबे ए सब जानिबा पई आपण नाटक को ध्यान दे सुनिबा पई संपर्क क्रिएशन तरफ अनुरोध रहिला। ताकू भाभी की लाभ तुम डिसीजन जमती बदलेनी मो डिसीजन भी ठीक सेमती बदलेनी। एटा जदि तुम शेष डिसीजन तेबे मो शेष डिसीजन भी सुनी रख। स्वागत जदि ए घर को न फेरे तेबे मो गलार रसी दे आत्महत्या करिबी। आ मरिबा पूर्वरु सुसाइड नोट रे लिखि दे जाइथिबी मो मृत्यु पई मो स्वामी ही दायी। तापरे कोन हबो चिंता करी डिसीजन नियो। ए अमरेश सामंतरायर डिसीजन खोला आकाश अदिनिया मेघ नुहे जे तार दिग परिवर्तन करिवो। ए अमरेश सामंतरायर डिसीजन 12 मासी चढ़े नुहे जे मासे परे तार रंग परिवर्तन करिवो। ए अमरेश सामंतराय थरे नुहे 1000 थर चिंता करी डिसीजन नहीं थाए। ए डिसीजन रो बदलिबार प्रश्न उठु। एटा जदि तुमर शेष कथा तले मो शेष कथा भी सुनि नियो। मो मला पूर्वरु तुम जेल जीवा पे प्रस्तुत होई रहो। तुम सुइसाइड नोट पाई मते जेल है फांसी ही गले मध्य टिके भी दुख करिबिनी। किंतु स्वागत जदि ए घर को आसे मु निज पाखरे मु निजे दोषी होई जीवी। आइया ये कि अपरिष्कार कथा कहछ है भाई। ये घर पुआ घर को आसीबो ताहले फिरे के काई दोषी हो बंधु न हेले नहीं। जने बाहर लोक हिसाब रे मु कहूची ये मा भाणा जाको टिके घर को फेरे आना। तुमको मु हाथ जोड़ी की अनुरोध करूची बुझिला भाई। तुमको मु हाथ जोड़ी की अनुरोध करूची तुम्हें मो भणजाटा को टिके फेरे आना। सूर्यंकर उदय अस्तर दिग बदली जाई पारे। ऋतुर क्रमान्वय बदली खरा परे शीत आसी पारे। किंतु अमरेश सामंतरायर सिद्धांत बदलिबो यह संभव नुहे। तुम सिद्धांत को भरोसा करी मो सुना संसारटा को मु उजाड़ी पारिबी नाही। तुम निष्पत्ति को सम्मान दे मो बड़ पुआटा को हतादर करि पारिबी नाही। स्वामीर स्त्री नहेले नाही पुअर माँ हेबी। ए दुनिया को देखै देबी जे पुओ पाई माँ कोन करि पारे। तुमर जहा इच्छा से करि पार। चाहिले घरे रही पार नचेत आउ कोठी रही पार। किंतु मु काली जा कहिथिली आज से रहिबो। स्वागत ए घर को केबे फेरिबो नाही। न फेरंतु भाई ए घरे भाईंकर कौन आवश्यकता अछि। अरे सुमेश एमती कौन कहूचु। आउ कौन कहबी जो माँ पई क्लब पार्टी बड़ जो बापा पई पुओ अपेक्षा टंका बड़ से घरे पुओ भौंक स्थान आसिला कोठु। थाओ तोर किछि जानिबा आवश्यक नाही। तू जानो
ସ୍ୱାଗତକୁ ଏ ଘରୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଛି। ତୋର ତ ଏ ଘରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁ ଏ ଘରେ ରହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାଗତ ଏ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ମୋ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ଘରେ ମୋର ରହିବାର ନାହିଁ। ହಯ್ୟ ଇଏ କି ଅପରିଷ୍କାର କଥା କହୁଛୁ କି ରେ ଭଣଜା? ଏ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତୁ ଇଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆଖି ଯୁଆଡ଼େ ନେବ ସିଆଡ଼େ ଯିବି। ପାଦ ଯେଉଁଠି ରହିଯିବ ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବି। ଯେଉଁ ଘରେ ମୋ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ମୋର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିବାର ନାହିଁ। ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ପରା, ତୁ ସେମିତି କହନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ତୋ ଡାଡିଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ ଓ ଲିପ୍ସାକୁ ଏ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ମାନେ ମତେ ବୁଝେଇବ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ଘରେ ରୁହ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ନ ହେଉଛି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱାଗତ ଏ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଡାଡି, ଭାଇ ଯଦି ଏ ଘରକୁ ନ ଫେରିବେ ନ ଫେରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ସେ ଯାହା ପାଇବା କଥା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ଗଛ ତଳେ ରହୁଥିବା ଭାଇଟା ମୋର ଅଳ୍ପ ଖୁସିରେ ତ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ନା ନା ସୁମେଶ, ତୁ ସେମିତି କହନି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ଭାଗ ହେଇପାରିବନି। ତୁମମାନଙ୍କର ମା ସିନା ଦୁଇଟା, ହେଲେ ବାପା ପରା ଗୋଟିଏ। ଗୋଟିଏ ରକ୍ତରେ ପରା ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟା ହବ କାହିଁକି? ତୁ କାହା କଥା ଶୁଣନା, ସ୍ୱାଗତକୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ତୋ ଡାଡିଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଅଯଥାରେ ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଗତକାଲି ଯେମିତି ଆଜି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱାଗତ ଏ ଘରକୁ ଆସିବ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜିଦିରେ ଅଟଳ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ମୋ ଜିଦିରେ ଅଟଳ। ଯେଉଁ ସାମନ୍ତରାୟ ବଂଶକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ସେହି ସାମନ୍ତରାୟ ବଂଶର ପୁଅ ମୁଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେହି ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା ମୁଁ। ଏହି କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ କଥା ହୁଏ, ମୋ ଶେଷ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାମଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ନ ଫେରିବା ଯାଏ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ମୋ ଭାଇ ରହିବେ ସେଇଠି ମୁଁ ରହିବି। ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଭାଇ ଫେରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଫେରିବି। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଏ ଜୁଇରେ ଜଳିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଘରକୁ ନ ଫେରିବା ଯାଏଁ ମୋର ଆଉ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କି ଅପରିଷ୍କାର କଥା କହୁଛୁ କି ରେ ଭଣଜା? ଆରେ ତୁ ବୁଝିବା ପିଲା ହେଇକି ଯଦି ଏତେ ଅବୁଝା ହବୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, କଣ ହବ କହିଲୁ ଟିକେ? ଆରେ କଥାଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଟିକେ ବୁଝି ସୁଝି ବିଚାର କର। ଇଏ ତ ମାମୁଟାକୁ ଯଦି ତୁ ଦିନେ ଦି ଦିନ ସମୟ ଦବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିବ। ଆଉ ତୁ ଇଏ ହଠାତିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ତୋ ମାମୁଟା କଣ କରିବ କହିଲୁ? କଣ କରିବ ଟିକେ କହ? ବୁଝ ବୁଝ ଭଣଜା, ବୁଝ, ଭଲ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ମାମୁଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଦେ, ମାମୁଁ ସବୁ କିଛି ତୋ ପାଇଁ କରିଦବ। ମୋ ପାଇଁ କେହି କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଆସୁଛି ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଡାଡି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ। ତୁମ ବଡ଼ ପୁଅଟାକୁ ଭିକାରୀ କରିଦେଲା ପରେ ତୁମ ସାନ ପୁଅଟା ତୁମ ପାଇଁ ମରିଗଲା ବୋଲି ଭାବି ନେବ। ସେ କାଳ କଥା ଗୁଡାକ କାହିଁକି ତୁଣ୍ଡରେ ଧରୁଛୁ? ଭାଇ ଆଜି ଯାଇଛି, କାଲି ଆସିବ।
সময়କୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ମା, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଏ ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେବୁ। ବଡ଼ ପୁଅ ଗଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଭାବି ନେବୁ, ବଡ଼ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା, ସାନ ପୁଅ ମରିଗଲା। ଯାନା ସୋମେଶ, ଯାନା ସୋମେଶ, ଯାନା, ତୋତେ ମୋ ରାଣ। ଭାଇ ପାଖକୁ ଆଜି ଭାଇ ଯିବ, ତାକୁ କୌଣସି ରାଣ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ଏ ଘରୁ ଛାଡ଼ି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତୁ ଇଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଯାନା ସୋମେଶ, ଯାନା। ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଯେଉଁ ଘରେ ମୋ ଭାଇ ନାହିଁ ସେ ଘର ମୋର ନୁହଁ। ଯାନା ସୋମେଶ, ଯାନା ସୋମେଶ, ଯାନା ସୋମେଶ, ଯାନା। ଭାବୁଥିଲୁ ନିଜର ହେଲା ସିଏ ପର କରି ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର, କାହିଁକି ରେ ମନ ଭାବୁଛୁ ତା କଥା, ଖୋଜୁଛୁ ବାରମ୍ବାର। ଭାବୁଥିଲୁ ନିଜର ହେଲା ସିଏ ପର କରି ଜୀବନ ଅନ୍ଧାର, କାହିଁକି ରେ ମନ ଭାବୁଛୁ ତା କଥା, ଖୋଜୁଛୁ ବାରମ୍ବାର। ବସିଛୁ ତୁ କାହିଁ ତା ବାଟ ଚାହିଁ, ଯାଉଛି ଯଦି ସିଏ ଯାଉ, ଯିଏ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଭାବିକି ଲାଭ ଆଉ। नमस्ते कमला मागो सागर दोलनी, नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णुका घरणी, नमस्ते कमला माए अति दयावती, स्थावर जंगम कीटादि पालो नीति, तोर दया बळे मागो दरिद्र जानर, हुई अचल वित्त जिनई कुबेर, तोर द्रोही जाने मागो अन्न नामी जितियार झिले के बेबीटन पुरई। एटा घर ना जगन्नाथ मंदिर, जेतेबेले देख सेतेबेले गहली। खाली लेट नाइट रे घर को फेरली, सन्ध्या टिके सोई भी पारले। दीदी तुम जदि पूजा करूच, लक्ष्मी पुराण टिके धीरे पड़ले हुंदानी? तुम लक्ष्मी पुराण सुनी लक्ष्मी घर को आसीबे कि नहीं लक्ष्मी जानी थिबे, किंतु आमे तुम उद्देश्य ठीक जानिछु। तुम शांति का को सोई दबो ना शांति का को रखी दबो? कौन होइछ मनीषा, काहे की पार्टी करूछु? एटा घर ना चिड़ियाखाना? अरे तू कौन कहूछु? मु तो कथा किछि बुझी पारुनी। आपण सत्तर किछि जानि पारु नाहंती ना जानि सुनी न जानि पार अभिनय करछु? कौन कहबा कथा मते सीधा सीधा कह। आज मानवसा गुरुवार, मोर अनेक काम बाकी अछि। आपण मान बसंतु कि जहा करंतु, साथरे हमर किछि कहिबार नै, किंतु शंख और घंटा बजे हमको निदर उठांतु नै। बही पड़ी भूख पाड़ी आपण जहा करूचंती करंतु, किंतु हमको अधा निदर उठी डिस्टर्ब करंतु नै। ए पर्यंत मु मोर मुह बंद करी रखिछि बोली तो मनकु जहा आसुछि कहि जाउछु। जदि किछि बुझिनु वर्षाठु बुझिने, जदि किछि जानिनु तो बड़जा ठारू शिखिबाकू चेष्टा करे, जदि किछि देखिनु ओडिसा ठारू पड़िसा जाए जा बुली आसी देख काहा घरे केउ बहु मानवसा गुरुवार दिन 9टा जाए बिछाणा छाड़ी नाही।
ସମସ୍ତେ ଯଦି ସବୁ କାମ କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜା ପଡନ୍ତେ। ଦିଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ସେ ପୂଜା କରିବେ, ଏ ଘର କାମ ବି କରିବେ, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ଖୁସି। ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଛି ମୋ ଲାଇଫକୁ ଫୁଲ୍ଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଘରଟା ଖୁସିରେ ହସି ଉଠେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଘର ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବାରୁ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରର କାମ କରୁଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇ ଶୋଇ ବସି ଦିନ କାଟୁଥିବ। ଏମିତି ହେଲେ ଏ ଘର କେମିତି ଚାଲିବ? ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲା। କଣ ହଉଛି ମାମା? ମନୀଷା କଣ କହୁଛି? ସେଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତମେ, କାହିଁକିନା ତମେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ତିଆରି କରିଛ। ମନୀଷା ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଲେଟରେ ତ ଉଠିଲୁ, କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ଯା ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସିବୁ, ରୋଷେଇ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା ରୋଷେଇ ଆଜି କଣ ହେଇଛି? ମାଣବସା ଗୁରୁବାରେ ଯାହା ହୁଏ ସେୟା ହୋଇଛି। ଅରୁଆ, ଡାଲମା, ଖଟା, ଶାଗ। ଆଉ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ଚିକେନ ମଟନ ନହେଲେ ମୁଁ ଡାଇନିଂରେ ବସେନି। ତମମାନଙ୍କର ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାଇବାରେ ନାହିଁ, ଉଠିବାର ନାହିଁ। ତୁ କଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ମନୀଷା? ଆଜି ପରା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଏତେ ସମୟ ଶୋଇବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମିଷକୁ ତ ଖାଇବା ଦୂରର କଥା, ଆମିଷ ନାଁକୁ ମୁହଁରେ ଧରିବା ପାପ। ତମେ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ କର। ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ମାର୍କେଟ ଯିବି ଓ ଚିକେନ ମଟନ ଆଣିକି ନିଜେ ହାତରେ ବନେଇକି ଖାଇବି। ଚିକେନ ମଟନ ତ ଦୂରର କଥା, ମୋ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଜି ଉଷୁନା ବି ରନ୍ଧା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ମନୀଷା ରାୟ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନ ହବ ବୋଲି କିଛି ୱାର୍ଡ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ ହବ। କାହିଁକି ତୁ ବୁଝୁନୁ? ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ମାମା ପରା ତୋର ଗୁରୁଜନ, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ? ତମେ ଚୁପ୍ କର। କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମତେ ତମେ ଆଉ ଲେସନ ଦିଅନି। ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ତମେ ଯଦି ମତେ ନ ବୁଝି ମତେ ଆଡଜଷ୍ଟ ନ କରିବ, ମୁଁ ସେମିତି ତମକୁ ଶାଶୁ ବୋଲି ଭାବି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେବି। ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଯେମିତି ବିହେଭ କରିବ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିହେଭ କରିବି। ତତେ ଏତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ତୁ କାହିଁକି ବୁଝୁନୁ? ସୂତାକୁ ମାଜିଲେ ସରୁ ହୁଏ, କଥାକୁ ମାଜିଲେ ମୋଟା ହୁଏ। ତୁ କଣ ଏତିକି ଜାଣିନୁ? ସବୁ ଜାଣିଛି, ଖାଲି ଆମ ଶାଶୁଦେବୀ ଯାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଗାୟତ୍ରୀ? ଘରେ ଏତେ ଗହଳି କଣ ପାଇଁ? ସେ କଥା ମତେ ନ ପଚାରି ତୁମ ସାନ ବୋହୂକୁ ପଚାର। ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଘରେ କୋଉ ବୋହୂ ସେଜ ଛାଡ଼ିନି କହିଲ? କୋଉ ବୋହୂ ଜିଦ୍ କରି ବସିଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରେ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଇବା ପାଇଁ? ତମେ ପରା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମାନସି। ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବାରେ ତମର କେବେ ଭୁଲ ହୁଏନି ବୋଲି ଗର୍ବରେ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡେଇ କୁହ। ହେଲେ ତମର ବୋହୂକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ ହେଲା କେମିତି? ଆରେ ମା, ସବୁଦିନ ତ ଲେଟରେ ଉଠୁଥିଲ, ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଯାଇଥିଲେ ଚଳି ନଥାନ୍ତା? ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ପରେ ଆଜି କେମିତି ଆମିଷ ଖାଇବ? ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରାମିଷ ଖାଇବା। ମୁଁ କଣ ଖାଇବି କଣ ନ ଖାଇବି ସେଇଟା ମୋ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏ ମନୀଷା ରାୟ ଚୌଧୁରୀ ତା ଲାଇଫରେ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବା ଶିଖିନି। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଆଡଜଷ୍ଟ କଥା ନୁହେଁ ରେ ମା, ଏ ହଉଛି ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର କଥା, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡିଆ ଖୁସିରେ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସିନା ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ ତୁମେ ଗର୍ବରେ କହିବ, ମୁଁ ଓଡିଆ, ମୋ ପର୍ବ ପରମ୍ପରା ଭାରି ବଢିଆ। ମୁଁ ମାନେନି ସେ ସବୁ ଓଲ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ। ମୁଁ ମାନେନି ଗତକାଲିକୁ,
କେତେବେଳେ କିଏ କଣ କହିଯାଇଛି ସେଇଟା ଆଜି ବେଦର ଗାର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏ ସବୁକୁ ମାନିପାରିବିନି। ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋ ଲାଇଫକୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି। ବାବୁ ବାବୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେଇଥିଲେ, ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ମା ମା, ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଚାଲିଲ କଣ ଦିଟା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ? ଏତେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟାଇମ୍ ହଉଛି, ଅଥଚ ମତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କପେ ଚା ଦେଇ ପାରିଲୁନି? ଯାହା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି, ଯାହା ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଏ। କଣ ଦେଖିଲୁ? କଣ ତମ ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଏ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଯାହା ପାଆନ୍ତି ତାହା ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନା ସେମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତି, ନା ସେମାନେ ମୁହଁ ଧୁଅନ୍ତି। ସେମିତି ଏ ମା ନା ଦାନ୍ତ ଘଷିଛନ୍ତି ନା ମୁହଁ ଧୋଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏ ମାଙ୍କୁ ଏ ଘରେ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ମା ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୋଧେ ଆସିଛନ୍ତି। ବଦମାସ, ବହୁତ ବଡି ବଡି କଥା କହୁଛୁ। ଏ କଣ କଲୁ ମନୀଷା? ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ? ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ହୋ ବର୍ଷା। ତୋ ଡାଡି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ବୋହୂ କଥା ସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତମେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସବୁ ସୀମା ରେଖାକୁ ପାର କରି ସାରିଲଣି ବୋହୂ। ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ସରଳ ମଣିଷ ଉପରକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ହାତ ଉଠେଇଲ? ନିଜେ ଆରାମରେ ବସି ଗୋଟେ ନିରୀହ ସରଳ ଲୋକ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ତୁମେ କିଛି ବି ଠିକ କରିନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସାବଧାନ କରିଦଉଛି ବୋହୂମା। ଆଉ ଯେମିତି ଏ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ। କଣ ହେଇଛି ଡାଡି? ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସକାଳୁ ଏକାଠି ହେଇ କଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? ସେ କଥା ତୁ ତୋ ମାମାଠୁ ବୁଝିନେ, ତୋ ମାମା ତତେ ବୁଝେଇ ଦବ। ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଡେ ଯାଉଛି, ମତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଲେବର ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। କଣ ହେଇଛି ମାମା? ମୁଁ ବାଥରୁମରେ ଥିଲି, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଗହଳି କାହିଁ କରୁଥିଲ? ମନୀଷା କଣ ତମକୁ କିଛି କହିଲା? ନା ନା, ସେ ମତେ କିଛି କହିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଣଓଷା ଗୁରୁବାରଟାରେ ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଛି। ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାମା, ତୁ ଆଉ ଦିନ ରାତି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆରେ ଗତକାଲି ସେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଟିକେ ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏଥିରେ ଏତେ ରାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ଆଦର୍ଶ, ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଆଉ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ଭାଉଜ? ତମର ସିନା ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସେ ସବୁ ତ ନାହିଁ ନା। ଚିକେନ ମଟନ ନହେଲେ ସିଏ ପୁରା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରକୁ ଯାଏନି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନା। ତ ଯଦି ସିଏ ଆମିଷ ଖାଇ ଦଉଛି, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠି ରହିଲା? ଆମିଷ ଖାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ, ହେଲେ ଆଜି ପରା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ମାଣବସା ଗୁରୁବାରଟାରେ ଘରର ବୋହୂଟା ଆମିଷ କେମିତି ଖାଇବା ଆଦର୍ଶ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାମା, ତୁ ଆଉ ଦିନ ରାତି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆରେ ଗତକାଲି ସେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଟିକେ ଆମିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏଥିରେ ଏତେ ରାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? ବାଃ ବାଃ ବାରେ ପୁଅ, ଆଜି ତୋ ମା ହେଇ ମତେ ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। କୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସପୋର୍ଟ ନେଇ କହିବା ଶିଖିଲୁଣି ଆଦର୍ଶ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବିନି ତ ଆଉ କଣ ବାହାର ଲୋକ କିଏ କୁହନ୍ତା? ଆରେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନା। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ କହିବନି ତ ଆଉ କିଏ କହିବ? ପଚାର, ସେଇ କଥା ତମେ ତମ ମାମାଙ୍କୁ ପଚାର। ମୁଁ କଣ କହି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି? ଆରେ ନା 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 ନା, ତମର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଭୁଲ ମାମାର। ମୋର ପୁଣି କି ଭୁଲ? ଆଉ କେମିତି କହିବି ମାମା? ଆରେ ଆମ ଘରେ କଣ ଝାଡୁ ମୁଠାର ଅଭାବ? ଝାଡୁ ମୁଠାଟା ଧରିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେ ଥର ସେ କହୁଥିଲା ଚିକେନ ଖାଇବି, ମଟନ ଖାଇବି, ତାକୁ ସେତେ ଥର ପିଟିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ତମେ ଭାଉଜ, ତମ ହାତ ଦିଟା କଣ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଡାଡିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତମେ ତା କାନ ଧରିକି ଦି ଜାପଟା ମାରି ପାରିଲନି? ଆଉ ମାଙ୍କଡ ତୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା,
ସେତେବେଳେ ତାର ଦି ହାତକୁ ତୁ ମୋଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲୁନି? ନା ବାବୁ ନା, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ମାରିପାରିବିନି। ମୋତେ ସେ ମାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମାରିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ତରୁତୃଣ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ। ମୁଁ କେବେ ମାରିପାରିବିନି ବାବୁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବୋହୂମାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମୋର ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ବୋହୂମାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଭୁଲ କରିଛି ବାବୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ କହୁ କହୁ ଏଥିପାଇଁ କହିଦେଲି, ଜାତିରେ ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼, ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ଜାଣେନା। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନରେ ଯାହା ଆସେ ମୁଁ କହିଦିଏ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବୋହୂମା, ମୁଁ ତମ ମନରେ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏମିତି ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ଆଉ ତୁମକୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବୋହୂମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏତିକି ବୁଝିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ତୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋ ଲାଇଫକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବି। ଚୁପ୍ କର, ବାହାରେ ଥାଇ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ସବୁ ଶୁଣିଛି। ଆରେ ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତ ସାଧୁଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ବି ବଦଳି ପାରିବନି। ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖାଲି ଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ମାମା ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଘର ରହିବ ତ ରୁହ, ନଚେତ୍ ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବ ଆଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନନ କରିବ। ମୁଁ ଆସିଛି ମାମା, ମୋ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ଯାହା ବି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା। ସେ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ ଆଉ କ'ଣ କଥା ଫେରିବ? ଚାଲ ମନୀଷା, ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ଘଟିଗଲା, ସେ ସବୁକୁ ଭୁଲିଯା। ତୁ ଶୀଘ୍ର ତୋ କାମ ସାରି ଆ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ ଚାଲ, ତୁମକୁ ଭୋକ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲ ନା? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛି, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ହଁ ବୋହୂମା ଚାଲ, ମୋତେ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତମେ କିଏ ଭାଇ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? କଣ କାହା ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା? ମୋ ସ୍ୱାଗତ। ହେଲେ ତମେ କିଏ ଭାଇ? ମୁଁ ତ ତମକୁ ଏ ଘରେ କେବେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ମାଙ୍କଡ଼, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖା ଭିତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ତମେ ବି ହସେଇ ପାରୁଛ। ଦୁଃଖ କଣ ଭାଇ? ସେ କେଉଁ ଗଛରେ ଫଳେ? ତାକୁ କଣ ଖାଆନ୍ତି କି? ଦୁଃଖ ଗଛରେ ଫଳେନି ରେ ଭାଇ। ଦୁଃଖ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି। କେବେ ସେ ଦୁଃଖ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ କେବେ ଦୁଃଖକୁ ପିଇବାକୁ ହୁଏ। ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଭାଇ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଟିକେ ଲିପ୍ସାକୁ ଡାକି ଦିଅ, କହିବ ତୁମ ସ୍ୱାଗତ ଆସିଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଭାଇ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି? ଆରେ ନା ନା, ଖରାପ କାହିଁକି ଭାବିବି? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହରିଣ, ହାତୀ ଯେମିତି ନା, ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ନା ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଭାରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ନା ତମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଯେତିକି ବିଚିତ୍ର, ତମ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିଚିତ୍ର। ହଉ ଭାଇ, ତମେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ଏ ଭାଇ ଜଣକ କିଏ? ନା ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ବନ ଲତା ଜଙ୍ଗଲ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଭାଇଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ବି ପଶୁନି। କଣ ସ୍ୱାଗତ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଦିଗ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତମେ ବାଟ ଭୁଲି ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛ? ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ କଥା ରଖି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସ୍ୱାଗତ, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଡେରିରେ ହଉ ସୁଦ୍ଧା ତମେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଛ। ବୁଝିପାରିଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଲିପ୍ସା। କଣ ଦରକାର ଥିଲା ତମର? ଆରେ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ତମେ ସମାଜକୁ ଅପମାନ ଦବା? ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଲିଟିକାଲ ଭୂତ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଆମକୁ ରାଜନୀତିରୁ କଣ ମିଳିବ ଲିପ୍ସା? ତମେ ଆସ ଲିପ୍ସା, ଆଗରୁ ଆମେ ଯେମିତି ରହୁଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ସେମିତି ରହିବା। କୋଉଠି ରହିବା ସ୍ୱାଗତ? କୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ନା କୋଉ କୁଡ଼ିଆ ତଳେ? ତମକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଭାବୁଥିଲି ତମେ ସତରେ ଆସିଛ
ନା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ତଥାପି ମନେ ମନେ ଖୁସି ହଉଥିଲି ତମେ ତମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ଭାବନା ଭୁଲ, ମୋ କଳ୍ପନା ବି ଭୁଲ। ତମେ ହଉଛ କୁକୁରର ସେଇ ଲାଞ୍ଜ ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଲେ ବି ସିଧା କରି ହୁଏନି। ଆରେ ସ୍ୱାଗତ, ତୁମେ କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି? ନମସ୍କାର ଭାଉଜ, ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି। ଲିପ୍ସା, ତୁମର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ସ୍ୱାଗତ କେତେବେଳୁ ଆସିଲେଣି? ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକୁନ। ବାହାରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛ? ସ୍ୱାଗତକୁ ଭିତରକୁ ଡାକୁନ, ଘରେ ବସି ଯେତେ ସମୟ କଥା ହେବ। ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିନି ଭାଉଜ। ଆସିବାର କଥା ଯଦି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମୋତେ ନବଦେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଉଠୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏ ଲିପ୍ସା, ଆରେ ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ଜିଦ୍ କରୁଛ? ଭାଉଜ, ତୁମେ ମୋର ହୋଇ ମୋ ପାଇଁ ଲିପ୍ସାକୁ ଟିକେ ବୁଝାଅ। ହୁଏତ ସବୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ। ମୋତେ କିଏ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଛି ଠିକ୍ ବୁଝିଛି। ତମକୁ କାଲି ବି ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଆଜି ବି ଭଲ ପାଉଛି ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରେ, ତମେ ଆମ ଘରେ ରୁହ, ତମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ସ୍ୱାଗତ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମେ ରଖିବ? କ'ଣ କହିବା କଥା କୁହ ଭାଉଜ। ଯଦି ରଖିବାର କଥା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମ କଥାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତୁମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ରହିଯାଅ। ହୁଏତ ଲିପ୍ସାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ବି ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। କ'ଣ କରିବି ଭାଉଜ, ରାସ୍ତାର ଦୋଛକି ଉପରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇଛି। ଚାହିଁଲେ ନା ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ନା ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି। ଗୋଟାଏ ପଟେ ମୋ ଡ୍ୟାଡିଙ୍କ ଆଦେଶ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଭିମାନ। ହେବି ଯଦି ତ ମୁଁ କାହାର ହେବି, ବଞ୍ଚିବି ଯଦି ତ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି। କ'ଣ କରିବି ଭାଉଜ, ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କିଛି ଭାବି ପାରୁଛି ନା କିଛି ବୁଝି ପାରୁଛି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, କାହିଁକି ନା ତୁମର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ବିବେକ କହୁନି ତୁମକୁ ବାଧ୍ୟ କରି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଲିପ୍ସା, ତୁମେ ସ୍ୱାଗତକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡି କରୁଛି। ଯଦି ତମର ଆମ ଘରେ ରହିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲ? ମୋ ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ଡରିଗଲ ନା ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିଯିବ ବୋଲି ଜାଣିଗଲ? ଆଉ କେହି ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛ ଲିପ୍ସା, ହାରିବା ଆଉ ଡରିବା ଏହି ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କେତେ ଘୃଣା କରେ ବୋଲି। ଆରେ ହାରିଯିବା କି ଡରିଯିବା ଭୟରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଥିବା ସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ। ଆରେ ଆମେ ପୁରା ଦୁହେଁ ଦୁହେଁକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ 7 ଜନ୍ମକୁ ସାଥୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା। ଦୁହେଁ ଦୁହେଁକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସବୁଦିନ ସାଥୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାଥୀ ହୋଇ ମରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହବା କାହିଁକି ଲିପ୍ସା? ଆମକୁ ସେ ରାଜନୀତିରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଆସ, ଯେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ବଞ୍ଚିବା। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ସ୍ୱାଗତ? କାଲି ପରା ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କରିବାର ଅଛି, ହେଲେ ତମେ ହଠାତ୍ ଏଠି? ଇଲେକ୍ସନର ମତେ କଡ଼ ମିଳିବ ଭାଇ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଜିଦ୍ ଧରିଲା ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି। ଯଦି ରାଜି ହେଇଗଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଅ। ନା ମତେ ରାଜନୀତି ଭଲ ଲାଗେ, ନା ମତେ ରାଜନେତା ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ମାନ ସମ୍ମାନ, ଟଙ୍କା ପଇସା, ରାଜନୀତି ଏସବୁ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ। ମତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର। ଆସ ଲିପ୍ସା, ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ତମ ଘର? ତମର ଘର କାହିଁ ସ୍ୱାଗତ? ମୋ ଡାଡି ମତେ ତେଜପୁତ୍ର କରିଦେଲା ପରେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛ ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ସେ କଥା ଭୁଲ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଡାଡି ମତେ ତେଜପୁତ୍ର କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ନାଁରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ମୋ ପାଇଁ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଆସ ଲିପ୍ସା, ଆମେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେମିତି ରହୁଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ସେମିତି ରହିବା। ତମ ସାଥିରେ ମୋର ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଘରେ ରହିପାର।
ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଘରକୁ ଯିବ ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ପରିବାର ଭିତରେ ଗଢି ଉଠୁଥିବା ଖରାପ ସମ୍ପର୍କର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟଣା ହବ। କଣ ନେଇଯିବ? ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ସ୍ୱାଗତ ସାମନ୍ତରାୟ? ମୋ ଭଉଣୀ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟିର MLA କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଟି ହାରିଯିବା ଭୟରେ ଇଏ ତମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ନୁହେଁ ତ? ତୁମେ ଅଳ୍ପ ଯିବ ଲିପ୍ସା, ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସାଥିରେ ଅଳ୍ପ ଯିବ। ଛାଡ଼ ମତେ, ମୋର ତମ ସାଥିରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ମତେ, ମୋର ତମ ସାଥିରେ ଯିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ତା ତ ଉଠାଣୁଛ ସ୍ୱାଗତ? ସେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି କିମ୍ବା ଯିବା ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ମାଙ୍କଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ। କଣ ହେଲା ବାବୁ? ଶୀଘ୍ର ଏଟାକୁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଆ। ନାଇଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବିନି। କାହିଁକି ନା ମତେ ବୁଢା ବାବୁ କାଲି ବୁଝେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲେ ମୋର ପାପ ହବ ବାବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବିନି। ପାରିବୁନି? ତୁ କଣ ପାରିବୁନି? ତୋ ବାପା ଯିଏ ସିଏ ପାରିବ। ଆମେ ଥରେ କହିଲେ ସେ 100 ଥର ୟାକୁ ମାରିବ। ଶୁଣ ଲିପ୍ସା, ଆମ କଥାକୁ ନ ମାନିବି ଯେ ୟାକୁ ପିଟ୍। ତୁ ଯଦି ଆଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ନ ଉଠେଇବୁ ଆମେ ତୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବୁ। ଆଗ କହ କଣ କରିବୁ? ନା, ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବିନି। ରୁହ ଲିପ୍ସା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ନିରୀହ ସରଳ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ? ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ଲିପ୍ସା, ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଫେରିଗଲା ବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ କହିଯାଉଛି, ତୁମ ପ୍ରତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ହେଲେ ତମ ମନ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ କେମିତି ହେଲା ଲିପ୍ସା? କେମିତି ହେଲା? ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ମନକୁ ଚିହ୍ନିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ତମ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ବିଷ ଅଛି ନା ଅମୃତ ଅଛି। ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ କଣ ବୁଝେଇବ ଲିପ୍ସା? ତମକୁ ବୁଝିବା କଣ ମତେ ଆଉ ବାକି ଅଛି? ତମ ଅବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତିର ଜୁଇ ଜଳୁଛି। ସେ ଜୁଇରେ ସିନା ମୋ ଦେହ ଜଳିଯିବ, ହେଲେ ସେଇ ଜୁଇ ଭିତରୁ ମୋ ପାଉଁଶ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁଦିନ କହୁଥିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କାହାକୁ ନ କରି ପାରୁଛ ନାହିଁ, ହେଲେ ଏତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରନି। ମୋ ଦେହରେ ଥିଲୁ ତୁ ନିଶ୍ୱାସ, ଅଧା ବାଟେ ଛାଡ଼ି ଗଲୁ ଦେଇ ତୁ ଦୋଷ। ଜାଣିବାରେ ଭୁଲ କଲା ଏ ବୟସ, ଚିହ୍ନ ସରିଗଲା ମୟସ। ଦିନ ସରିଗଲା ରହିଲା ଚିହ୍ନ, ଜଳିଗଲା ମୋର ସବୁ ସପନ। ଏତିକିରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ, ପ୍ରେମକୁ କରି ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ। ଦେହ ଜଳିଗଲା କାନ୍ଦି ପାଉଛ, ପ୍ରେମକୁ କରି ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ। ଦେହ ଜଳିଗଲା କାନ୍ଦି ପାଉଛ। ସତରେ ମଣିଷ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଏଠି ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଦିନ ଋଷି ଭଗବାନ ଯାହା କହିଥିଲେ ସତ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ସିନା ମଣିଷ ହେବା ଲୋଭରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଛି, ସରଳ ନିରୀହ ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୋ ପରି ସରଳ ନିରୀହ ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ରହିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରଳ ନିରୀହ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ନିରୀହ ମଣିଷକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ନିରୀହ ମଣିଷକୁ କଲବଲ କରି ମାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ମଣିଷ ହିଁ ସତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ସତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ଭୁଲି ଯାରେ ତାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଯିଏ, କାହିଁ ପାଗଳ ହଉ। ଯିଏ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଭାବିକି ଲାଭ ଆଉ। ଯିଏ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଭାବିକି ଲାଭ ଆଉ। ଏ ମୋର କଣ ହଉଛି? କାହିଁକି ମୋର ତପସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଭଗ୍ନ ହଉଛି? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋ ଧ୍ୟାନ କାହିଁକି ଭଗ୍ନ ହଉଛି? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି?
ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋ ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିର ହିଁ ରହିପାରୁନି। ତପସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଭଗ୍ନ ହେଉଛି କାହିଁକି? ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା, ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, 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 ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। କଣ ହେଇଛି ବତ୍ସ? କାହିଁକି ତୁମେ ମୋତେ ଏ ଅସମୟରେ ସ୍ମରଣ କଲ ଆଉ କାହିଁକି ତୁମେ ମୋତେ ଏ ଅସମୟରେ ମନେ ପକେଇଲ ବାବା? ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋ ଧ୍ୟାନ ବାରମ୍ବାର ଭଗ୍ନ ହେଉଛି। କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି ନ ପାରି ତୁମେ ଏକ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମଣିଷ କରିଛ। ତାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ବଢି ବଢିଯିବ ତମ ତପସ୍ୟାରେ ସେତେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନା ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ, ନା ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଏହାର କ'ଣ କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ ଭଗବାନ? ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନା ତମ ହାତରେ ଅଛି ନା ମୋ ହାତରେ। ଏସବୁ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ନା ତୁମେ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବ ନା କରିପାରୁଛ, ନା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବି ନା କରିପାରୁଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମହାତ୍ମା? ଆଉ କିଛି କରିବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବତ୍ସ। ତୁମେ ସେମିତି ଧ୍ୟାନର ସହ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଚାଲ, ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେଇ ସମୟ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ଦେବ। ମୁଁ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ମଣିଷ କରିଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଉଛି। କାରଣ ତୁମେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହଁ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ବା ପାପୀ ବୋଲି ମନେ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋତେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅ ବାବା। ତୁମେ ଏକ ଲୟରେ, ଏକ ପ୍ରାଣରେ, ଏକ ଚିତ୍ତରେ, ଏକ ମନରେ ଧ୍ୟାନ କର। ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ଏକାନ୍ତରେ, ଏକ ମନରେ, ଏକ ଲୟରେ ଯେବେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇବ, ଯେବେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ଯେବେ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ଖୋଜିବ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ଆସିବି ଏବଂ ତୁମେ ଦେଖିବ ସମୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର এই ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବ। ତାକୁ ଭାବିକି ଲାଭ ଆଉ। ଗତଥର ପଚରା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମ ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମିନାକ୍ଷୀ ସ୍ୱାଗତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ଉତ୍ତର ସାବତମା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ସହରକୁ ଆଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯାହାର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଜଣେ ନିରୀହ ସରଳ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଏହା ଦେଖାଇବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥରକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ଷା ଆଦର୍ଶଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବେ? ଏଥରକର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମନୀଷା ମଳୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଆପଣମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବିଜେତା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ସାପ୍ତାହିକ ଏକ ନୂତନ ଧାରାବାହିକ ସରକାର ଏବେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ତାକୁ ଭାବିକି ଲାଭ ଆଉ।